So now I have started the school with the initiative of giving the quality education to the kids in affordable fees. Okay, so fees affordable. We are not into making money. anta ಹೇಳ್ತೀನಿ. Okay, affordable fees alli we are starting this school from last year 2023-24. We have started with 15 students last year. Okay, we have coaching classes also in Gandhinagar. Tuition classes ide namdu. This year we are starting here also the coaching classes for all classes from LKG to 9th standard. ತಗೋತೀವಿ ನಾವು ಈ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು 9:45. Okay, 9:45 the school start ಆಗ್ತದೆ. So my first aspect of the, let me brief this, but before that I'll introduce my staff and then I'll start the day. Okay, so teachers come, please come. Okay, she is in final sem. She has completed a diploma in school education. She will be handling LKG classes. She is Anuradha Pai. She is, as I said, she is a bachelor in commerce and specialization in computers. She will be handling mathematics of first standard, UKG and LKG. And she is Netra. She will be handling Hindi classes and all creativity classes. Okay, she is also a diploma in school education with a creative craft work. Okay, and she is Shilpa. She has completed her NTC course. She is into playgroup classes. At the same time, she will be handling Kannada classes as she belongs to Kannada medium. So she is handling Kannada classes. Okay, and major English classes I will be handling for all the classes, that is for first standard UKG. I will be handling English and EVS classes with the assistant teachers. Okay. So basically first ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸಿದ್ದೇನೆಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ನಮ್ದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿಸಿದ್ದು. ಓಕೆ, ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ನಾವು ಬರೀ ನೀವು ಒಂದು ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಐ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ 3 aspects. First is discipline. Orion School stands for discipline first. I request all the parents to maintain discipline, that is timings. ಈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಳಿಸಿ. ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ನೀವು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಜ್, ಮುಂದೆ ಅವರು ಆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಕಲಿಯೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಈ ಏಜಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಎಬ್ಬಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ 9ಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾಳವಳು, 9:15 ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಅದು ಹೇಳ್ಬೇಡಿ. ಈಗ ನೀವು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವ್ರು 8th 9th ದೇ ಬಿ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೂಡಿಯಸ್. ಈಗ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ನೀವು ಹಾಕಲಿಲ್ಲ, ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಕೆನ್ ನಾಟ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಐ ರಿಯಲಿ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ Jessica's mother because the child was very much regular to the school. She's been secured some prizes also, that for the best attendance. Okay, so Jessica, come here. ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಈ ಸತಿ ಹಂಗೆ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಈ ಸತಿ ಹಂಗಾಗಲ್ಲ. ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಓಪನ್ ಆಗೋದು. ಇಲ್ಲ, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಡಿಡ್ಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ಓಕೆ, yes, she is the one who has secured best in attendance. Okay, very good. From nursery. Okay, she was regular to school. ಒಂದು ದಿವಸ ಅವ್ರ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆಲ್ವೇಸ್ ನೀಟ್ ಡ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್. Okay, thank you. Say good morning to all. Good morning. Hello. Good morning. Okay, so she was very regular to school. Nursery ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದವಳು. ಓಕೆ, ಅವಳು ಎಂದು ಏನಂತೀರಿ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಹಂಗಂತ ನೀವು ತಗೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಂಟಿಮೇಟ್ ಅಸ್. ಓಕೆ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇಂಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಇನಿಷಿಯಲಿ 1 month we don't start up with the homework, but day by day the homework starts. ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಇವತ್ತು ಅವಳು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದು ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮೇಡಮ್ ಇವತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅವಳು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಗಿವ್ ಸಚ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸಸ್. ನೀವು ಒಂದ್ಸತಿ ಇಂಥದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಆಲ್ವೇಸ್ ದೇ ಟೇಕ್ ಅನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ತಗೋತಾರೆ. ಮಮ್ಮಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಹತ್ರ ಮಮ್ಮಿ ಕೇಳ್ತಾರ, ಮಮ್ಮಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೇಡಮ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಸೊ ರೂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಅವ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 4 ಪೇಜ್ 2 ಪೇಜ್ ಮಾಡಿಸಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಐ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್. ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ಕಮ್ ವಿತ್ ಅ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ನೀವೇನು ಹೇಳಬೇಡಿ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಡನ್, ಯು ಗೋ ಅಂಡ್ ಅಟೆಂಡ್, ಲೆಟ್ ದೆಮ್ ಫೇಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾನು ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅವ್ರ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್. ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡನ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ರೀಸನ್, ಲೆಟ್ ದೆಮ್ ಸಿಟ್ 15 minutes
and do the homework. That's it. ನಾವೇನೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ 15 minutes ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಡ್ಸಿ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೇ ಶುಡ್ ರಿಯಲೈಸ್, ಇಫ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಮೇಡಮ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಲೀವ್ ಮೀ. ಇದು ಅವ್ರ ತಲೆ ಕುತ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ 4 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಇದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು, ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ವಿ ಗಿವ್ ಯು ಪ್ಲಾನರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಓಲ್ಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಪ್ಲಾನರ್ ಕಳಿಸಿರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ, ಬೈ ಲೇಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಅ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್. ಫಾರ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲಾನರ್. ಈ ಪ್ಲಾನರ್ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕಳಿಸಿರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಈಗ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ತಿಳಿತದ ಓಕೆ, ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಬಟ್ ಅಟ್ ಸರ್ಟನ್ ಟೈಮ್ ಐ ಸಜೆಸ್ಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಒಂದು ಸರ್ಟನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಟೀಚರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವೈಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೇಸ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೇಸ್ ಏನಿರ್ತದೆ, ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ನಾವು 2 days prior ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಏನು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್ ಬೈ ಅಸ್. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್, ನಾವು ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಬೇಕಂತಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಇಂಟಿಮೇಟ್ ಯು 3-4 days earlier. ನೋಡಿ, ಪಿಂಕ್ ಡೇ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ. ಪಿಂಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪಿಂಕ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಂಡ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಇದೇ ಕಲರ್ ಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ದಟ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಶೋ ದೆಮ್ ದ ಕಲರ್ಸ್. ವಿ ಆರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದೆಮ್ ದ ಕಲರ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ದ ಶೇಡ್ ಆಫ್ ಪಿಂಕ್ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂದೇ ಪಿಂಕ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. Unless and until I send the uniform, it will not be correct. So only our shades ಸಂಬಂಧ ನಾವು ಕಲರ್ಸ್ ಡೇ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. Only to know the value of that colors, important colors rectification ಆಗಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡಿಸ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲೇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್ ಆಲ್ಸೋ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ. ಸೊ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆ ವೆಲ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಈ ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ ಮೇಡಮ್, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡುವಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲ ಅವರು. ಸೊ ದೇ ನೀಡ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ ನಾವು ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಒನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಎನಿ ಒನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್, ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ disclosed on annual day. First prize, second prize ಹೇಳ್ತೀವಿ, we'll announce, but the prizes will be given on the annual day. Okay, then comes paper activity. Paper activity ಅಂದ್ರೆ anything teacher, any paper activity. Paper activity is nothing but we are giving them group activity. ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕಲಿಸ್ತೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಲ್ಲ, 4-4-5-5 ಮಕ್ಕಳದು ಒಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಟೀಚರ್ಸ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇ ಮೇಕ್ ದ ಪೇಪರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಲೈಕ್ ಬೋರ್ಡ್. ನಾವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಲ್ಲ, ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ದೇ ಡೂ ಸಮ್ ಪೇಪರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಪೇಪರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಬಿಂಡಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ವೇರಿಯಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳು, ಟೀಚರ್ಸ್, ದೇ ಮೇಕ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಸೇ ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ವೆನಸ್ಡೇಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇಸ್. ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ನೋ ಬ್ಯಾಗ್ ಡೇ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇಸ್ ಇಂದ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಗೇಮ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಮಾಸ್ ಡ್ರಿಲ್ ಇರ್ತದೆ. ದೇ ಡೂ ದ ಮಾಸ್ ಡ್ರಿಲ್ ವಿತ್ ದ ಬ್ಯಾಂಡ್. Okay, after the when the weather conditions are clear, we take them the band exercises. Okay, then we take them the drill dance. Drill dance kalisteve, yoga kalisteve, but to their level. Okay, and every month they have one medical checkup. Okay, so the pediatrician is coming from Sparsh Hospital. Okay, so he will come every month. A routine medical checkup ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ, nothing more. ನಾವೇನು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. If anything is there, if any issue is there, they will inform. Means they will write in that, will inform the parent. You can contact to any of your pediatricians. Okay, and about vaccinations, ಏನೇ ಇದ್ರೂ we will not take any initiative unless the parent consent. Okay, parent consent ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಯಾವುದು issues ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. Okay, even if it is vaccination, we will give you the doctor address. You can directly go there and take. I will not take any such issues in the school, because every child has a different health conditions. Okay, ಕೆಲವೊಬ್ರು ಅಲರ್ಜೆಟಿಕ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಬ್ರು they are not used to it. So I will not take such risk of any child. Just a routine checkup, height, weight, healthy, normal, whatever it is, only that much we take, because it has to be maintained in the school records. Okay, as per education department, we have to
records of every child. So that is the reason a pediatrician will come every month and we'll send a routine checkup. That's what we do. So then comes academics, sir. Academics, when we start, when I say academics will start after 15, maybe June 15. So first 1 week we are trying to settle the children. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಬೈಫರ್ಕೇಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ ದೇ ಆಲ್ ಸಿಟ್ ಟುಗೆದರ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು when they start coming to school, then they be divided the classes. Especially UKG first standard will be divided because they are elder students. Okay, ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿತದೆ ಅವ್ರ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನರ್ಸರಿ, ಪ್ಲೇ ಗ್ರೂಪ್, LKG ಇನಿಷಿಯಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ 1 week we train them the toilet manners, ಟಿಫಿನ್ ಹೆಂಗ್ ತಿನ್ಬೇಕು, ಟಿಫಿನ್ ಹೆಂಗ್ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಟಿಫಿನ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನ್ಯಾಪ್ಕಿನ್ ಹಾಕಿ ಕಳಿಸಿ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನ್ಯಾಪ್ಕಿನ್ they put it on the this thing table or something, and one kerchief to wipe the hands and mouth. Yes, separate kalsi. If you are sending something item which has to be eaten by spoon, please send the spoon. Spoon kalsi. Okay, upma kalastara, spoon kalasilla andre they cannot eat. ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ಪೂನ್ ಇಡಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ವೈಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ತಿನ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಇಡಿ. ಒಂದು ಡಬ್ಬ ತುಂಬಾ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡವರೇ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೇ ಹಾಕಿ, ಮೇಕ್ ಅ ವೆರೈಟಿ. ಇಷ್ಟು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ರಿ, ಇಷ್ಟೊಂದೆರಡು ಬಿಸ್ಕಿಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ರಿ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ರೂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವೆರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ದ ಫುಡ್. ಓಕೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದೇ ತರ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ದೇ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸರ್ಚ್ ದ ಅದರ್ ಟಿಫಿನ್ಸ್. ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳ ಟಿಫಿನ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಮನೇಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನೇ ಹಾಕಿ. ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಚಪಾತಿ, ರೋಟಿ, ರೈಸ್, ಉಪ್ಮಾ, ಇಡ್ಲಿ, ದೋಸಾ, ನೀವು ಏನ್ ಮನೇಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಹಾಕಿ. ಓಕೆ, ಆದಷ್ಟು ಡ್ರೈ ಫುಡ್ ಹಾಕಿ, ಇನ್ ನಾಟ್ ಎನಿ ಗ್ರೇವಿ ಐಟಮ್. ಇಡ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಂಬಾರ್ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ, ಒಮ್ಮೆ ಚಟ್ನಿ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಸಬ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರೈ ಸಬ್ಜಿ ಹಾಕಿ. ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಪಿಲ್ ಆನ್ ದ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಚಟ್ಕೋತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ನಾವು ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೂ ಅದೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡ್ರೈ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಈಟ್ ನೀಟ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ as I said 9:45 to 1:30. This is for nursery, LKG, UKG. For first standard the school timings will be more. Okay, so 1:30 ತನಕ ಸ್ಕೂಲ್ ಇರ್ತದೆ. The parents who are collecting the children, ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಬರುವಂತ ಮಕ್ಕಳು 1:30 ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. The transport ಮಕ್ಕಳು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಜೊತೆಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 15-20 minutes ವೇರಿಯೇಷನ್ ಸರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಟೋ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳಿಸಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ ಬರೋದಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ದೇ ರೀಚ್ ಬೈ 2. ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಇಟ್ as 2. In case of any delay of any van problems, we will inform you well in advance. Okay, so hangénadru idre don't worry, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು they will not be hungry, we will serve them something here, biscuits or something. So don't worry about it. 3 ತಾಸು ಆಯ್ತು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ತಿಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಹಾಗೇನಾದ್ರೂ ವ್ಯಾನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿತ್ತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್, ಎಂದೋ ಒಂದು ದಿವಸ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಹಂಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. And regarding academics and uniforms and books will be distributed to you within 15th of June ಒಳಗಡೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಬುಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬುಕ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕವರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಬುಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು. ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರು ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸಿ. ಓಕೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೈಫರ್ಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಬುಕ್ಸ್ ನ ನಿಮ್ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಹಾಕಿ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಹಂಗೆ ಇಡಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಬಂದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಂಡ್ ಅಸ್. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಬುಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಅಸ್. ಯಾವ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಇರ್ತದೆ ಆ ಬುಕ್ ಮಾತ್ರ ಮನೆಗೆ, ಎಲ್ಲ ಬುಕ್ ಅವ್ರು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ, ರೈಮ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ನೋಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಇರ್ತದೆ ಓನ್ಲಿ ದಾಟ್ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್. ವೆನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಸ್ ದೇರ್ 15 days early we send all the books. Okay, so that you can take a practice 15 days early. And anyway ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪ್ಲಾನರ್ ಇರ್ತದೆ, you can take practice. ಪ್ಲಾನರ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರ್ತದೆ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗದು ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನರ್ಸರಿ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾನು. ನರ್ಸರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 1 to 20 ನಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, A to Z ಅಂತ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ನರ್ಸರಿಗೆ. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಲೆಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ A to P ತನಕ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ A to P ದೇ ಮೇ ಕಮ್.
ಆಫ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ನೂ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಸಮ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಮೇ ಗೋ, ಸಮ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಮೇ ಲ್ಯಾಕ್, ಸೊ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್, ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. LKG ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ರೈಟಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ 1 to 50 numbers, small letters and capital letters. They have before, between, after letters. Okay, they have fill in the blanks type. They have match the following, like match the small and the capital. Okay, identify the picture and write the first letter. ಇಂಥವೆಲ್ಲ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ರೈಟಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇವನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಫೋರ್, ಬಿಟ್ವೀನ್, ಆಫ್ಟರ್, ಸರ್ಕಲ್ ದ ಸ್ಮಾಲರ್ ನಂಬರ್, ಬಿಗರ್ ನಂಬರ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಆ ನಂಬರ್ಸ್ ಏನಿರ್ತದೆ 1 to 50 ಒಳಗಡೆ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ನಾವು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಪೋರ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾನು 1 to 20 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಫೋರ್, ಬಿಟ್ವೀನ್, ಆಫ್ಟರ್ 21 ಮೇಲೆ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಐ ಟೇಕ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ 1 to 20. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ ನೀವು ಮನೇಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸೋಗಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ. ವೆನ್ ದ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕಮ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಟ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಕಳಿಸಿರ್ತೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ನ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೂಡಬೇಡ್ರಿ, ಅವ್ರು ಎಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರಿಬಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಕ್ರಿಬಲ್ ದ ಬುಕ್. ಓಕೆ, ಮುಂದಿನ ಪೇಜ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಪೇಜ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಬಿ ಫೌಂಡ್ ಆಫ್ ಕಲರಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಇಟ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ವಿತ್ ಕೇರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬುಕ್ಸ್ ನನ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ನಾನು ಯಾಕೆ ಕಳಿಸಿರ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ರೈಮ್ಸ್ ಓದಿಸ್ಲಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರೈಮ್ಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮೇಲೆ ಕಲಿಸಿರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ವಿ ಟೀಚ್ ದೆಮ್ ದ ರೈಮ್ಸ್ ವಿತ್ ಆಡಿಯೋ ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ಸೊ ಆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನ ನಿಮಗೆ ಆಡಿಯೋ ಹಾಕಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಗ್ರೂಪ್. ಓಕೆ, ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಸಿರ್ತೀನಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿತ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನಾವು ಕಲಿಸ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರೈಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಬೌಟ್, ಓಕೆ, ಬುಕ್ಸ್. ನಿಮ್ದು ಮನೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ದು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನಮಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ನಂಬರ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಳಿಸಿದಾಗ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿವರ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಓದಿರೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋ ಮೆಸೇಜ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಥಂಬ್ ಹಾಕಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಇನಫ್. ಸೊ ದಟ್ ಐ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಓದ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ನೈಟ್ 7 o'clock ಟೀಚರ್ಸಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಇದು ಹಾಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಹಾಕೋಬೇಕೇನಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೀಚರ್ಸಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಹಾಕಿಸ್ತೀವಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿತ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಹಾಕಿಸ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇ ಮೆಸೇಜ್ ನೋಡಿ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಏನೇ ಮೆಸೇಜ್ ನೋಡ್ತೀರಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಮೆಸೇಜ್ ನೋಡಿ ಎವ್ರಿ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು 3-4 o'clock ನಾನು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕ್ಸಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಚೆಕ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಅದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಸಪರೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರ್ತದೆ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಟಿಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ, ಈಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು, ಏನೋ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬಂತು, DCS ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಹಾಲಿಡೇ, ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಾವು ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅದು ನೋಡಿರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತ ಮೇಲೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸೀಸ್, ಇಫ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಈಸ್ ಲಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳುತ್ತಲ್ಲ, ಏನಾದ್ರು ಮೆಸೇಜ್ ಬಂತು ನಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ DC ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಟುಡೇ ಇಸ್ ಅ ಹಾಲಿಡೇ ಅಂತ. ಸೊ 9 o'clock ಇಫ್ ಐ ಕಮ್ ಟು ನೋ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಐ ಸೆಂಡ್ ದ ಮೆಸೇಜ್. ಸೊ ನೀವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಇದು ಮಾಡಿ, ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೂಪ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಗ್ರೂಪ್. ಗ್ರೂಪ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ನಾವು ಕಳಿಸಿದ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಾನು ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿರ್ತೀನಿ, ಈ ಕಡೆ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಬಂದ್ರೆ ನಾನು ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಯೂಸ್ ಹಾಕಿ ಯೂಸೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಯಾರೊಬ್ರು, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು, ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಮದರ್ ಆರ್ ಫಾದರ್ ಆರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್, ಎಲ್ಡರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಇಫ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಇದ್ರೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿ. ಎಷ್ಟೋ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮೇ ಬಿ ದೇ ಆರ್ ಬಿಸಿ, ಐ ಡೋಂಟ್ ಸೇ ದೇ ಆರ್ ಫ್ರೀ, ಬಟ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಪ್ ಅ ಮೆಸೇಜ್, ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಯು ಬ್ಯಾಕ್. ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾಗ ನಾವೇನೋ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇದ್ರೆ, ಏನೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಸ್ಕೂಲ್ ಅವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಅಂತ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಆ ಟೈಮಿಗೆ ನೀವು ಬರ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ allow any parents inside the school campus when it is schools are going. The parents are allotted once a definite time ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳದ್ದು ಬುಕ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಅಥವಾ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋದಿದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್
ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೀ ಇನ್ ಎನಿ ಕೇಸ್. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟಾಕ್ ಟು ಮೀ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್. ಏನೇ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದ್ರು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಿತ್ ಮೀ. ಓಕೆ, next is what children should be in time to school. Parents should have the child to cultivate habit. That's what I said. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಗ ಎಬ್ಸೋ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ನೀವೇ ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಸ್ ಅ ಮದರ್ಸ್ ಯು ಓನ್ಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು. ಈಗ 9:30 ಸ್ಕೂಲ್ ಅದಂದ್ರೆ ನೀವು 9 o'clock ಎಬ್ಸಿದ್ರೆ ಅವ್ರು 10:30 ತನಕ ರೋಸಿನೇ ಇರ್ತಾರೆ. 9:30 ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು 9 o'clock ಎಬ್ಸಿದ್ರೆ 10:30 ತನಕ ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ನಿದ್ದೆ ರೂಮಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ 9:30 ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಬೈ 8 o'clock ನೀವು ಎಬ್ಸಿದ್ರೆ when they come to school they will be active. ಇಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ they will be completely drowsy, ಮಲಗೋ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ನೂ ಅದು ಆ ಮೋಡ್ ಹೋಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. We people we get up, we drink tea and also we get fresh up. ಬಟ್ ಮಕ್ಕಳು ಟೀ ಕುಡಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಸೊ ಅವ್ರು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಗಿವ್ ಬಾತ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ half an hour 1 hour early, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 1 hour early ಎಬ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಟೈಮಿಗೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ they will be fresh, they will enjoy all the activities. Otherwise they will keep sleeping. So see that madam, ಒಂದು ದಿವಸ 1 week 10 days ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸಿ ಕಳಿಸೋದು 10 days ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇವನ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಟು ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಮೊದಲಿನ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ 7:30 7:45 ಇರ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಈಗಿನ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ 9:30 10 o'clock is right time. Okay, next is what children should be dressed neatly. Yes, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ನೀಟ್ಲಿ ಹಾಕಿಸಿ, ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಸಿ. ಅದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ನೀವು ಏನೋ ಒಂದು ಹಾಕಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ತೆಗೆದೇ ಹಾಕದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್. ಸೊ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಏನಂತೀರ ಐರನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕಳಿಸಿ. ವೆನಸ್ಡೇ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಪರೇಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಮಂಡೇ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ವಾಶ್ ಆನ್ ವೆನಸ್ಡೇ. ಸೊ ಫ್ರೈಡೇ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಫ್ರೈಡೇ ಅಗೇನ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ವಾಶ್. ಸೊ 2 ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ. ವೆನಸ್ಡೇ ಅಂಡ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿ. ನೇಲ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿಸಿ. ಬಾಯ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಹೇರ್ ಕಟ್. ಓಕೆ, ತುಂಬಾ ಉದ್ದ ಬಿಡಬೇಡಿ. ಗರ್ಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಓಕೆ, ಉದ್ದ ಇದ್ರೆ 2 ಪೋನೀಸ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್, ಇಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದ್ರೆ ಕೋಮ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿ ಒಂದು ಹೇರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಬ್ಲಾಕ್ ಹೇರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಡೋಂಟ್ ಪುಟ್ ಎನಿ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್. ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್, ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್, ಗೋಲ್ಡ್ ಆರ್ನಮೆಂಟ್ಸ್, ಸಿಲ್ವರ್ ಆರ್ನಮೆಂಟ್ಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಹಾಕಬೇಡಿ. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಯಾವುದು ಐಟಮ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಡಿ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ತಿರುಗಿರ್ತಿರಲ್ಲ ಅದಿದ್ರೆ ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದು ಓಪನ್ ಆಗೋಗಿದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬಿದ್ದರೆ, ಸೊ ಅಂತದ್ದು ಯಾವುದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಗೋಲ್ಡ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು. ಓಕೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನೋ ನಾವು ಕಲರ್ ಡೇ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ, ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೇ, ಅವಾಗ ನೀವು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ಸೇ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ಗರ್ಲ್ಸ್. Whenever we suggest some important days, that time you can use. Based on that matching you can do whatever. But when they come to school uniform, they have to be simple. Okay, ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡಿದೀನಿ ನಾನು, ಗರ್ಲ್ಸ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಮದರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ. ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಮದರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ಬಟ್ ನಾಟ್ ದೆನ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಅದು ಇದು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಮಕ್ಕಳು ಗರ್ಲ್ಸ್ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬೌಂಡೆಡ್ ನೇಚರ್ ಟು ಗೆಟ್ ರೆಡಿ. I know, but at this stage you avoid that. Ashte. Tiffin menu, as I told you, dosa, fruits, rolls, sandwiches, anything which they can eat. Okay. Initially 1 week you can give them light tiffin what they like, because 1 week ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನು ತಿನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಏನು ತಿಂತಾರೆ ಅದನ್ನೇ ಹಾಕಿ 1 week. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅವ್ರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅವ್ರು ಏನು ತಿನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಸೇರ್ತದಲ್ಲ 1 week ದ ಕೇಕ್ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ಸ್ 1 week ಎಕ್ಸಾಮ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಹಾಕಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಎಸ್, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಶುಡ್ ವೇರ್ ಇನ್ನರ್ಸ್. ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಇನ್ನರ್ಸ್ ಅಂತ ಸಿಗ್ತದೆ, ಅದನ್ನೊಂದು ಹಾಕಿ. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಅಂಡರ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ನರ್ಸ್ ಒಂದು ಹಾಕಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಇನ್ನರ್ಸ್, ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕಿ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ಗರ್ಲ್ಸ್. ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಬಟ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಇನ್ನರ್ಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಹಾಕಿ. ಓಕೆ, parents visiting to school, this is one important notice I want to tell every parents. ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು 90 ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. 90 ಅದು ಹಾಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಪ್ಲೀಸ್. 90 ಆರ್ ಬರ್ಮುಡಾ ಶಾರ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಯು ವೇರ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್. Okay, anything simple you wear and come, I have no issues. But 90s ಹಾಕೊಂಡು ದಯವಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕು. Okay.
because we do it as it is a worship place for us. Okay, so ನೈಟಿ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ. ನೀವು ಹಾಕಿದ್ರು ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಗೇಟ್ ನಾನು, because last time I had some parents who had come for enquiry also, but it was first time I didn't say anything. But especially mothers, ದಯವಿಟ್ಟು ನೈಟಿ ಹಾಕೊಂಡು ಯಾರು ಬರಬೇಕು. Anything you can wear, chudidars, pants, shorts, whatever it is, but avoid nighties. Okay, ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಇನ್ನೂ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಸೆಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಹಳೆ ಮಕ್ಕಳು ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪಿಕಪ್ ಟೈಮ್ ಡ್ರಾಪ್ ಟೈಮ್ ನಾಳೆಯಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿತದೆ. 1 or 2 days kindly bear with the drivers. Okay, because they are also searching the houses and coming to your places. So 1 or 2 days kindly adjust with the drivers, transport drivers, so that they can help you. Okay, so naale naadittu at least 3 days, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, 4 days. I think the van drivers will have issues, how to pick up, how to go, these things will be there. So kindly adjust with them. Okay, so ninne ondish parents ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು actually. Okay, because the van driver wanted to see the house. Okay, auto nu ide, van nu ide, but I am suggesting van because van is safer in rainy season. Okay, so we are suggesting the van. So van driver ninne call ಮಾಡಿದ್ರು, ಕೆಲವು parents respond ಮಾಡಿಲ್ಲ. So in such case ನೀವು ಯಾವ ಫೋನ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ನ ನಮಗೆ ಕೊಡಿ. Okay, because they will be having other schools also. So ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರ. So please help them to help you. ಅಷ್ಟೇ. Any issues, okay, any issues you have, ಏನೇ ಇಶ್ಯೂ ಇರಲಿ, ಮಕ್ಕಳದ ಏನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇರಲಿ, ಟೀಚರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇರಲಿ, ಸ್ಕೂಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇರಲಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟಾಕ್ ಟು ಮೀ ಡೈರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಪರ್ಸನಲಿ ಬಂದು ನೀವು ಭೇಟಿ ಆಗಿ. ಓಕೆ, ಓವರ್ ದ ಫೋನ್, ಓವರ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳದ ಇಶ್ಯೂ ಇರ್ಬೋದು, ಟೀಚರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಇರ್ಬೋದು, ನಂದೇ ಇಶ್ಯೂ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸ್ಕೂಲದ ಏನಾದರೂ ಇಶ್ಯೂ, you can contact me. Okay, anything you can call me, you can contact me. If I am not available for any reason, if I have gone for some department meeting or something, then you can come next day. Okay, you can just drop a message to me that there is some issue want to discuss, so that I can attend the parent. Okay, anything. Parents, teachers hatra ಬಂದು ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಮಿಸ್ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ. Because we work in teacher parent understanding ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಬರೀ ಮೂರು ತಾಸು ಇರ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಿ ವಾಂಟ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಕೆಲವೊಂದು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್, ಮಕ್ಕಳು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅವರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ದೋಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹಿಯರ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ದೇರ್ ನೇಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ UKG ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಭಾಳ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಾವೇ ಬರೆದು ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ನೋಡಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಲ್ಲ, ಖರೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ರಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನೇ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ರಿ. ನಾನು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರ, ಇಲ್ಲ ಮಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ನೀವು ಏನ್ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಸಿದ್ರು ಅವ್ರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದು. ಯು ಓನ್ಲಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್. ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಓಕೆ, ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಭಾಳ ಹೊತ್ತು ಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು, ಸೊ ಯು ಫೀಲ್ ಯು ಹೆಲ್ಪ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್, ಬಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಅಸ್ ದ ಟ್ರೂತ್. ನಾನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಪಾಪ ಬರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಡಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಎಲ್ಲೋ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ರಿ, ಏನೋ ಯು ವೇರ್ ಔಟ್ಸೈಡ್, ವೆನ್ ಯು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಯು ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಲ್, ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 1 page. ಐ ಆಮ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಯು ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 1 page ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್. ಬಟ್ ಏನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಹಾಕೋದು, ಅದು 1 page ಮಾಡಿದ್ರು ಮೇಡಮ್ ನಡೀತದ ಅಂತ ಹ್ಯಾಬಿಟು ಬೇಡ. ಎನಿ 1 day when it is emergency, when you are out of the house, somewhere outside for any function or something, when you come back late home, ಮನೆಗೆ ಲೇಟ್ ಬಂದ್ರಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾರಣದಲ್ಲಿ 1 page you can start. The remaining I will make them to do here. Okay. Time table ಹಾಕ್ತೀನಿ ಇನ್ಮೇಲೆ, ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಮೇಲೆ I send the time table. So based on that classes ತಗೋತೀವಿ. ಸೊ ಬುಕ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ನಾವು ಹೋಮ್ವರ್ಕಿಗೆ ಅಂತ ಕಳಿಸಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ನೀವು ಮಾಡಿಸಿ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಮಕ್ಕಳು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹರಿ ಬರೀ ಕಮ್ಮಿ. ಸೊ ಹಂಗಾದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅವ್ರದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ನಮಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬುಕ್ ಇರುವುದು. ಸೊ ಅವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಡಬಲ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ದ ವೆರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ದೇ ಕಮ್. ಇವತ್ತಿನ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಇವತ್ತು ಬುಕ್ ತಂದಿಲ್ಲ, ನಾಳೆ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾರ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇವತ್ತಿಂದು ನಾಳೆಂದು ಕೂಡಿ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಅನಿಸ್ತದೆ, ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ 2 days ಹೋಮ್ವರ್ಕ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಬುಕ್ಸ್
ಬುಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಬುಕ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಿಸ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೆಟರ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ದಟ್ ಬುಕ್ ಕಮ್ಸ್, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ವಿಲ್ ಕಮ್. ಹಿಂಗಾಗ್ತದೆ. Playgroup and nursery students always want extra dress in the bag. Extra dress, one diaper for emergency. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Sometimes morning or washroom ಹೋಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಹೋಗಿರೋದಿಲ್ಲ. They suddenly come. They hesitate to tell us. They do it in the pants only. So that time we have to wash the pants and they don't have extra pants to wear. ಹಂಗಾಗ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಹಂಗಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಡೈಪರ್ಸ್ ಹಾಕಿವಿ. ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಡೈಪರ್ ಹಾಕೋತಿದ್ರು ಓಕೆ. ನರ್ಸರಿ ಪ್ಲೇ ಗ್ರೂಪ್ ಹಾಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೋತೀವಿ. LKG UKG ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿತದೆ. ಬಟ್ ನರ್ಸರಿ ಪ್ಲೇ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಹಾಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಹಂಗಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಡ್ರೆಸ್ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಗ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕೇಸಸ್. ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಟ್, ಒಂದು ಟಿ-ಶರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಒನ್ ಡೈಪರ್ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಗ್. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪ್ಲೇ ಗ್ರೂಪ್ ನರ್ಸರಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದನ್ನೊಂದು ಮರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಏನಾದ್ರು ವಾಶ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ವಾಶ್ ಮಾಡಿಸಿ ಕವರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕಳಿಸಿರ್ತೀವಿ. ಅನಿಸು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಹೇರ್ ಕಟ್, ಗರ್ಲ್ಸ್ ಇತ್ತು ಪೋನಿ ಹಾಕಿ ಕಳಿಸಿ ಹಿಂದೆ ಸುತ್ತಿದ್ರಿ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಾಯ್ ಕಟ್ ಆರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಹೇರ್, ನೋ ನೀಡ್, ಜಸ್ಟ್ ಪುಟ್ ಒನ್ ಹೇರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಸೆಟ್. ಸ್ಕೂಲ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್, ಆಫೀಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ 9:30 to 3 daily. 9:30 ಇಂದ 3 ವರೆಗೂ ಆಫೀಸ್ ಓಪನ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇಸ್ ಹಾಲಿಡೇ ಇರ್ತದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೀಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆನ್ ವೆನ್ಸ್ಡೇಸ್. ಓಕೆ, ವೆನ್ಸ್ಡೇ ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎನಿ ರೀಸನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೀಟ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆನ್ ವೆನ್ಸ್ಡೇ. ಓಕೆ, ವೆನ್ಸ್ಡೇಸ್ ಎನಿ ಇಶ್ಯೂಸ್, ನಿಮಗೆ ಏನೇ ಇಶ್ಯೂ ಇದ್ರು 6 ಪ್ಲೀಸ್. ಓಕೆ, so any issues you can meet principal on Wednesday. Teachers principal in Wednesday ಭೇಟಿ ಆಗಬಹುದು. between 12 to 2 ಒಳಗಡೆ ಭೇಟಿ ಆಗಬಹುದು. every Wednesdays you can meet the teachers. ನಿಮಗೆ ಏನೋ issues problems ಏನೇ. ಆಮೇಲೆ as per education rule ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಡಿಮೋಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಡಿಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ 80% ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ, ಇಡೀ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಕೂಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ರೂಲ್ ಇಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಮೋಟ್ ದೆಮ್ ಅಂಟಿಲ್ 7th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ 80%. ರೂಲ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 80% ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಮಾಡಿ. ಸೊ 80% ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಮೇಜರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂ ಇದ್ದಾಗ ವಿತ್ ದಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್. ಓಕೆ, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಫೀವರ್ ಇದ್ರೆ 1 week 10 days ಇರ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಎನಿ ಮೇಜರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಬ್ಮಿಟ್ ದ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇದು. ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, 9:45 ಅಂತ ಹೇಳಿದಿಲ್ಲ. So by 9:50 we start the prayer. Okay, so there are some parents who had issues. ಅಂದ್ರೆ 9:30 ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಗೇಟ್ ಓಪನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಥ ಮಾತು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಈ ಇಯರ್ ಹಂಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಯರ್ 9:15 ಅಂದ್ರೆ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೈ 9 o'clock ದ ಸ್ಕೂಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಓಪನ್. ಬಟ್ ಏನು ಗೇಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೆಲ್ಪರ್ಸ್ ಕೇರ್ ಟೇಕರ್ಸ್ ಬಂದಿರ್ತಾರ, ದಯವಿಟ್ಟು ಒಳಗಿನ ತನಕ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಗೇಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಟ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ದೇ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ವೀಲ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಕಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಕ್ಕಳು, ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಳಗಿನ ತನಕ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ. ಡೋಂಟ್ ಮೇಕ್ ದೆಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಸೆಂಡ್. ಇಫ್ ಎನಿಬಡಿ ಇಸ್ ಹಿಯರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಂಡ್. ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಮ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಇದು ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನಾದರೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ಏನಾದರೂ ಕೇಳೋದಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬುಕ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್. ಶೂಸ್ ನಾವು ಹೌದು, ಶೂಸ್ ನೀವೇ ತಗೋಬೇಕು. ಬುಕ್ಸ್, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ನಾನೇ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್. ಅ ಸ್ಲೈಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, LKG, UKG, grade books and all will
same thing. The t-shirt color I have changed to ash color because that color was resembling to some government school, so I didn't want it to match with my school, so I have changed a bit. Gray uniform I have, right? Light uniform socks will be same. Okay, so other bit to shoes, tiffin box, water bottles and school bags you want to buy. Remaining all will be given by us. Worksheets, activity sheets, textbooks, notebooks will be given by us. ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಹಾಕಿ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ನನಗೆ ಕಳಿಸಿ. ಓಕೆ, ನಾನು ಯೂಶುವಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೈಡೇಸ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫ್ರೈಡೇ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಸಂಡೇ ಮೂರು ದಿನ ಟೈಮ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಸಂಡೇಸ್ ಫ್ರೀ ಇರ್ತಾರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಐ ಸಿ ದಟ್ ಐ ಸೆಂಡ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆನ್ ಫ್ರೈಡೇ, so that Friday, Saturday, Sunday you can cover it, you can label, write the names and send it back. Whatever we have to keep with us, we'll keep it. The remaining books will send you back. Second semester books ಏನಿರ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನ ತೆಗೆದಿನಿ. ಈ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ you can send those books. Okay, so anything else? ಮತ್ತೇನಾದ್ರು? ದಯವಿಟ್ಟು ಟಿಫಿನ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೂನ್ ಕಳಿಸಿ. ನನಗೆ ಇದೊಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇದೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹತ್ರ. ಯು ಸೆಂಡ್ ದೆಮ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬಟ್ ಸ್ಪೂನ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಎರಡು ಕೈ ತಗೊಂಡ್ ಬರಲ್ಲ, ಈ ಎರಡು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬಿದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಪೂನ್ ಕಳಿಸಿ, ತಿನ್ಲಿ ಬಿಡ್ಲಿ ಅವರು. ಚಪಾತಿ ರೋಲ್ ಇದ್ರು ಯು ಸೆಂಡ್ ದ ಸ್ಪೂನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ದ ಸ್ಪೂನ್? ಸ್ಪೂನ್ ಮಾತ್ರ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಳಿಸಿ. 2 ನ್ಯಾಪ್ಕಿನ್ಸ್ ಕಳಿಸಿ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡದು ನ್ಯಾಪ್ಕಿನ್ ವಿಚ್ ದೇ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂಡ್ 1 ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ಚೀಫ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಟು ವೈಪ್. ಓಕೆ, tissues irtade but I don't want, I avoid tissues only if it is anything emergency we give them tissues, but handkerchief, their own kerchief if they keep, that is very much safe. Okay, water bottles, give water kalastiddu, boiling water, whatever water you send, because we have here distillery waters. Okay, so in case need idadre we will provide them water, that is not an issue. But ಕೆಲವೊಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರು ಹಾಟ್ ಮಾಡಿ ಕುದಿಸಿದ ನೀರು ಕಳಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. In that case you see that you send them. Okay, ಆದಷ್ಟು ಫುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆರೈಟಿ ಕಳಿಸಿ, ಒಂದೇ ತರದ ಫುಡ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಡಿ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಗಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಡ್ರಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಮ್ಯಾಗಿ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇಸ್ ಕಳಿಸಿ. ಉಳಿದ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮನೇಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದನ್ನೇ ಕಳಿಸಿ. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅದು ಮ್ಯಾಗಿ ರಬ್ಬರ್ ಆದಂಗೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಈಟ್. ಅಂದ್ರೂ ತಿಂತಾರ ಮಕ್ಳು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇ ಫೈಂಡ್ ಇಟ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆರ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಅದು ಫುಲ್ ರಬ್ಬರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಹಿಂಗೆ ಎತ್ತಿರಿ ಇಡೀ ಸ್ಪೂನಿಗೆ ಆ ಮ್ಯಾಗಿನೇ ಅದು ಬರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಸೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಗಿ. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಫುಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಂಡ್, ಎನಿ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಫುಡ್. ಆದಷ್ಟು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಗ್ರೇವಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಇದ್ರು ಮಕ್ಳಿಗೆ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಚಲ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ತಾರ, ಮತ್ತು ಅವೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇನ್ಸ್ ಕುಟ್ಕೋತಾವೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಡ್ರೈ ಸಬ್ಸಿಸ್, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಡ್ರೈ ಸಬ್ಸಿ, ಡ್ರೈ ರೈಸ್, ಲೆಮನ್ ರೈಸ್, tomato rice, any rice you can send, any chapati rolls you can send, chapati with dry vegetables you can send, salads you can send, sandwiches, okay, idli, dosa, anything you can send, but dry food. Okay, mattenadu Saturday 10 to 12:30 ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಡ್ತದೆ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇಸ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವರಿಗೆ 1 o'clock ಬರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು. ಇನ್ನೊಂದು 2 ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು 3-4 days the van will adjust properly. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದು ಮನಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಡ್ರೈವರ್ಸ್, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಸೊ 1 or 2 days the things will set. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಅವ್ರು ಬಂದಂಗೆ ಇವ್ರು ಮನೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ ರೂಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ಗೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ ವೇಸ್ how to bring them. So another 2-3-4 days the things will settle about van. Okay, so apart from this anything else? Van discussion ಆಯ್ತು. ದಯವಿಟ್ಟು ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್, ವ್ಯಾನ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಅದು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ವ್ಯಾನ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ 9 o'clock 9:15 ಅಂತ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೋದ್ ಸತಿ ಹೆಂಗಿತ್ತು, 5-6 ಮಕ್ಕಳು ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ರು ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾನ್. ಈ ಸತಿ ಮಕ್ಕಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, 9:15 9:20 ಪಿಕಪ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ, because at least they need 30 minutes to come here. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಕರ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು 30 minutes ಬೇಕು. So if they start 9 o'clock from Gandhinagar Kumar Park, if they start from 9 o'clock, they'll come around 9:20 to Manjunath Cross, then Bharti Nagar, that Daffodil School area, then they'll come Surabhi Nagar. ಹೆಂಗ್ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈಗಿಂದ ನೀವು ಬೇಗ ಎಬ್ಸೋದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ರೂಢಿ ಆಗ್ತದೆ. Any habit can be done only if it is
ಡನ್ ಫಾರ್ 20-30 ಡೇಸ್. ಒಂದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ನೀವು ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ನೀವು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೆಲ್ತೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ 1 hour ಅರ್ಲಿ ನೀವು ಒಪ್ಸಿದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಇಯರ್. 9:30 9:40 ಬಂದಾಗ ಫುಲ್ ಫ್ರೆಶ್ ಇರ್ತಾವೆ. ನೀವು 9:30 ಅಂದ್ರೆ 9 o'clock ಅವ್ರಿಗೆ ಎಬ್ಸಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಡ್ರಾಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ನಿದ್ದೆ ಹೋಗಲಿರ್ತಾರೆ. ನಾನು ಏನ್ ರೈಮ್ಸ್ ಹೇಳಿಸ್ತೀನಿ, ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ಸಿದ್ರು ಅದೆಲ್ಲ ಬೌನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಆಕ್ಟಿವ್, ಬ್ರೈನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಆಕ್ಟಿವ್. ಸೊ 1 hour early to your school. 9:30 you make them to get up by 8:15. So 8:15 and 15 minutes of fresh ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ they take a bath. Take a bath. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಏನು ಫೀಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you feed them. If you are not able to feed them, if you are working employees, ನೀವು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇದ್ದೀರಿ, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, 9:15 9:20 ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರಂದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ us so that we tell the helpers to feed them. 9:20 9:30 ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ, we'll inform them, but anything dry you sell. ಓಕೆ, ಏನಾದ್ರು ಬಿಸ್ಕಿಟ್ಸ್ ಏನು ನೀವು ಏನು ಕಳಿಸ್ತೀವಿ, ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚಸ್, ಬಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ನಾನು ನೀವು ತಿಂದಾಗ ಅವ್ರು ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ನೋಡ್ತೇನೆ ಉಪ್ಮಾ ಕಳಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಉಪ್ಮಾ ಶುಡ್ ಬಿ 1 bowl ಫಾರ್ ಕಿಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಮದ್ಲೆ ಮಾತಿಗೆ ಯಾರು ಉಪ್ಮಾ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಅವಲಕ್ಕಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ತೀವಲ್ಲ, 1 bowl ಕಳಿಸಿ ಸಾಕು, ಅಷ್ಟು ತಿಂತಾರೋ. ನೀವು ಫುಲ್ ಡಬ್ಬ ತುಂಬ ಹಾಕಿರೋ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ